السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، میرا ذہن سوچنے کے قابل نہیں تھا، میرے جذبات میرے بس میں نہیں تھے، کیونکہ میں اپنی چھوٹی بہن عافیہ صدیقی کو پورے 20 سال کے بعد دیکھ رہی تھی، مگر اس حال میں کہ اس کے سامنے کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، سر پر چوٹ کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سن نہیں پا رہی تھی۔ ہمارے درمیان ایک موٹی شیشے کی دیوار موجود تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پل پل کی یہ ملاقات ریکارڈ بھی ہو رہی تھی۔ میں نہ اسے گلے مل سکتی تھی اور نہ ہی اس کے ہاتھ پکڑ کر آنسوں سے بھری اپنی آنکھوں سے لگا سکتی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے اس جہنم سے نکال لو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی نے 20 سال کے بعد کازویل نامی جیل کے نفسیاتی اسپتال میں منگل کے دن اپنی بہن سے 2.5 گھنٹے کی پہلی ملاقات کے بعد کہے۔ یہ ٹیکساس کے شہر فورٹ ورتھ کے اندر فیڈرل نفسیاتی جیل ہے، جو کہ خطرناک خواتین قیدیوں کے لیے خاص طور پر بنائی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی آخر کون ہیں؟ وہ 20 سال سے آخر کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہیں، اور خود امریکی جج کے مطابق بے قصور ہونے کے باوجود 86 سال کی سزا آخر ان کو کیوں ملی؟ قوم کی اس بیٹی کو واپس لانے کے لیے آخر کسی بھی حکومت یا OIC نے کبھی کوئی انٹرسٹ کیوں نہیں لیا؟ عافیہ صدیقی، جو کہ حالیہ صدی کی سب سے ذہین ترین عورتوں میں سے ایک تھی، آخر انہوں نے ایسا کیا دریافت کر لیا تھا جو کہ CIA نے انہیں دنیا کے انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی لسٹ کے اندر اچانک سے شامل کر دیا؟ ایک ایسا سچ جو کہ میڈیا آپ کو کبھی بھی نہیں بتائے گا، وہی سچ ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عافیہ صدیقی ایک نیورو سائنٹسٹ تھی۔ یہ 1990 میں امریکی ریاست ٹیکساس کے اندر اسٹوڈنٹ ویزا پر پڑھنے کے لیے گئی۔ انہیں صرف 2 ہی شوق تھے، ایک تو پڑھائی کا اور دوسرا اسلام کی تبلیغ کا۔ 1995 کے اندر ان کی شادی امجد محمد خان سے ہوگی، اور یہی وہ بندہ ہے جو کہ بعد میں CIA کا مورا بن کر عافیہ صدیقی کی موجودہ حالت کا ذمہ دار بنا۔ عافیہ صدیقی کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ وہ بائیو کیمسٹری پر ریسرچ کر رہی تھی، اور ان کی یہ ریسرچ اتنی ایڈوانس تھی کہ اب تک امریکن سائنٹسٹ ایسی ریسرچ نہیں کر پائے، اور امریکہ کو ڈر تھا کہ ان کی یہ ریسرچ بایولوجیکل ویپن بنانے کے اندر مدد کر سکتی ہے، اور ان کا ذہن کیونکہ مذہبی سائٹ پر زیادہ ہے، لہٰذا تمام مسلم ملکوں خصوصاً افغانستان، ایران اور پاکستان وغیرہ کے پاس یہ ہتھیار موجود ہونے کا مطلب ہے کہ امریکہ کے وجود کو خطرہ ہے، کیونکہ عافیہ صدیقی امریکہ کی افغانستان کے اندر جنگ کے سخت خلاف تھی۔ زائونسٹ یہودی لابی نے CIA کے ذریعے انہیں اپروچ کیا اور آفر کی کہ وہ ان کے ایجنڈا پر کام کریں اور یہ تمام ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ان کے لیے کریں، مگر عافیہ صدیقی نے انکار کر دیا، جس کے بعد 2002 کے اندر ان کے خاوند کو، جن سے عافیہ کی 2002 کے اندر طلاق ہو گئی تھی، اسے میدان کے اندر اتارا گیا، اور اس شخص نے عافیہ صدیقی کے خلاف جھوٹے بیان میڈیا پر آ کر دینے شروع کر دیے کہ عافیہ کا تعلق طالبان سے تھا، اس کے دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات تھے جو کہ افغانستان میں امریکن فوج پر حملہ کرنے کے اندر ملوث ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ڈرامہ تھا۔ مزید ان پر یہ الزام لگا کہ عافیہ نے اپنی طلاق کے 6 مہینے کے بعد خالد شیخ محمد کے بھتیجے عمار البلوچی سے شادی کر لی، جو کہ سپتمبر 11 کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کو 2003 کے اندر ان کے کراچی والے گھر سے نامعلوم لوگوں نے اٹھا لیا، اور یہ پرویز مشرف کا زمانہ تھا۔ پرویز مشرف اپنی کتاب کے اندر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے امریکہ کو انتہائی مطلوب افراد پکڑ کر پیش کیے، جن کے اندر ڈاکٹر عافیہ بھی شامل تھی۔ انہوں نے فخریہ کہا کہ میں نے یہ کام مفت میں نہیں کیا تھا بلکہ ڈالر لے کر کیا تھا۔ انہیں افغانستان کی بگرام جیل کے اندر لے جایا گیا، جہاں پر انہیں خوب ٹارچر کیا گیا۔ وہ اچانک سے منظر عام سے غائب ہو گئی تھیں۔ اسی دوران ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری موزم بیگ نے، جو کہ بگرام جیل اور گونتا نامو بے کے اندر رہ چکا تھا، اس کی ایک کتاب اینمی کمبیٹمنٹ منظر عام پر آئی، جس کے اندر ایک خاتون قیدی کا ذکر تھا جو کہ بگرام جیل کے اندر قیدیوں اور جیل اہلکاروں کے لیے سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ ایک اور برطانوی نو مسلم صحافی ویون ریڈلی نے بھی اس قیدی کا ذکر کیا اور اسے گرے لیڈی آف بگرام کا نام دیا۔ 5 سال سے زیادہ عرصے کی گمنامی کے بعد ریڈلی کے انکشاف کے بعد 7 جولائی سن 2008 کو اسلام آباد کے اندر یہ انکشاف کیا گیا کہ عافیہ صدیقی بگرام جیل کے اندر قید ہے اور اس کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے، لہٰذا مجبوراً 5 اگست سن 2008 کو 36 سالہ عافیہ صدیقی کو نیو یارک کی عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق عافیہ صدیقی کو 17 جولائی 2008 کو افغان سیکیورٹی فورسز نے گورنر غزنی کے دفتر کے باہر سے ایسے دستاویزات جن کے اندر بم بنانے کی ہدایت درج تھی اور کچھ کیمیکل ویپن بنانے کے لیے انگریڈینٹس کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ مزید ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے بگرام جیل کے اندر امریکی فوجیوں پر گولی چلائی، جس کے جوابی حملے کے اندر وہ شدید زخمی بھی ہوئی۔ ان بے بنیاد مقدموں کو بنیاد بنا کر انہیں 86 سال کی قید کی سزا سنائی گئی اور یوں 20 سال گزر گئے۔
इन 20 सालों के अंदर ना किसी पाकिस्तानी हुकूमत ने अमरीकी हुकूमत के साथ डॉक्टर आफिया के मामले पर बराह रास्त ना तो बात की और ना इसकी रिहाई के लिए डायरेक्ट कोई सिफारिश की कोशिश की, सिवाय जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद के अलावा किसी ने भी इनके लिए आवाज तक न उठाई। इस दौरान इनके 2 बच्चों को भी कत्ल कर दिया गया और बगराम जेल से छूटने वाले कैदियों का बताना था कि जेल के एक सेल से एक औरत के चीखने की ऐसी दर्दनाक आवाजें इनको आती थी कि जिसने आज तक इन्हें ज़हनी टेंशन का शिकार किया हुआ है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमरीकियों ने डॉक्टर आफिया पर कितना जुल्म किया होगा। यहूदी जो कि अमेरिका पर कब्जा किए बैठे हैं, ये अपने हर मुखालिफ को मार देते हैं, मगर आफिया की रिसर्च इतनी पावरफुल थी कि इन्होंने आफिया को मारने का कदम नहीं उठाया, बल्कि सिर्फ तशद्दुद और टॉर्चर करते रहे कि किसी तरह से आफिया वो फार्मूला इनको दे दे। मगर पहाड़ की तरह मजबूत सब्र रखने वाली इस खातून ने अपनी जबान तक नहीं खोली। इन लोगों ने आफिया के साथ पढ़ने वाले इंडियन हिंदू स्टूडेंट्स को भी भेजा कि वो आफिया से इसकी रिसर्च के बारे में मालूमात लें, और आफिया को पता था कि अगर ये रिसर्च मैंने दे दी तो उसके बाद ये लोग मुझे मार देंगे और इस खतरनाक फार्मूले को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आफिया ने इनको भी खाली हाथ वापस भेज दिया। अमरीकी चाहते थे कि अगर आफिया अपनी रिसर्च हमें नहीं देती तो ये किसी और के भी काम ना आ सके, इसीलिए उन्होंने आफिया पर इतना जुल्म और तशद्दुद किया कि वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाएं। 2013 तक अमरीकी मुकम्मल तौर पर डॉक्टर आफिया से मायूस हो चुके थे और बराक ओबामा ने भी इशारा दे दिया था कि अगर पाकिस्तान हमें खत लिखता है तो हम डॉक्टर आफिया को छोड़ देंगे, मगर नवाज शरीफ ने अपने ज़ाती मफाद के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इमरान खान ने भी इलेक्शन से पहले ये कहा था कि अगर इनको हुकूमत मिलती है तो वो डॉक्टर आफिया को वापस पाकिस्तान लेकर आएंगे, और इस पर काम भी शुरू किया गया, मगर इनके टाइम के अंदर कोरोना, इंडियन अटैक और सियासी मुखालफत जैसे अपने मसलों के अंदर उलझने की वजह से ऐसा ना हो सका। डॉक्टर आफिया की बड़ी बहन डॉक्टर फौजिया सदीकी और सेनेटर मुश्ताक अहमद की आफिया सदीकी से यह मुलाकात एक बरतानवी वकील क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ की कोशिशों से 20 साल के बाद पहली बार हुई, और क्लाइव अमेरिका के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के नतीजे के अंदर गुआंतानामो बे या इफ जैसे और जेल के नाम पर हुकूमत खानों से बेकसूर कैदियों की रिहाई के लिए बिना किसी माली मदद के बगैर इनके मुकदमात लड़ते हैं। वो इंसानों के बुनियादी हकूक की मुहाफिज कई तंजीमों के रुकन भी रहे हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के मदद मांगने पर क्लाइव ने गुआंतानामो से सैफुल्लाह पराचा के अलावा 2 और पाकिस्तानियों को पहले भी रिहाई दिलवाई थी। आफिया के वकील की हैसियत से वो डॉक्टर फौजिया और सेनेटर मुश्ताक अहमद के हमरा फोर्ट वर्थ की जेल गए और उन्होंने आफिया से इसकी रिहाई के लिए सलाह मशवरा भी किया। जब डॉक्टर आफिया मुलाकात के लिए कमरे में आई तो उन्होंने खाकी रंग का जेल का ड्रेस पहना हुआ था, इनके सर पर ऑफ वाइट रंग का स्कार्फ था। उन्होंने आते ही अपनी बड़ी बहन को बताया कि वो रोजाना किस किस अजाब से और अजियत से गुजरती हैं। वो बार बार अपनी वालदा और अपने बच्चों के बारे में पूछती रहीं। इन्हें अभी तक पता नहीं था कि इनकी वालदा फौत हो चुकी हैं। जेल हुकाम की तरफ से मुलाकातियों को ये हिदायत की गई थी कि आफिया को इनके बच्चों की तस्वीरें नहीं दिखानी। डॉक्टर आफिया की यादाश्त सलामत थी, पर वो ठीक से सुन नहीं पा रही थी और इनके सामने के दांत भी जेल के कैदी के हमले की वजह से टूट चुके थे। वो बार बार बिलक बिलक कर ये कहती रहीं कि खुदारा मुझे जहन्नुम से निजात दिलाएं। आफिया ने कहा कि जब मैं परेशान होती हूँ तो एक कुरानी दुआ का सहारा लेती हूँ जिससे मुझे बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन मैं बार बार सोचती हूँ कि अल्लाह मुझे मुकम्मल दुआ कबूल करके इस जहन्नुम से निजात क्यों नहीं देता। क्लाइव के मुताबिक अगर पाकिस्तानी हुकूमत सीरियस होकर कोशिश करे तो डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई मुमकिन है। इस रिहाई की 3 मुमकिन सूरतें हो सकती हैं। पहली तो ये कि मुकदमे के फैसले के खिलाफ नजर सानी की दरखास्त अमरीकी अदालतों के अंदर दायर की जाए, मगर ये बहुत ही मुश्किल और लंबा तरीन प्रोसेस है, और वैसे भी न्यूयॉर्क की फेडरल अदालतों से किसी को रिलीफ मिलना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। पहले के रिकॉर्ड तो ये बताते हैं। दूसरी सूरत ये मुमकिन है कि हुकूमत पाकिस्तान कैदियों के तबादले के लिए कोशिश करे कि कोई अमेरिकन कैदी इनके हवाले कर दे और बदले में आफिया सदीकी को यहाँ मंगवा ले। तीसरी सूरत ये मुमकिन होगी कि अमरीकी अवान सदर के अंदर इंसानी हमदर्दी और आफिया की गिरती हुई सेहत के हवाले से दरख्वास्त दायर की जाए और इनकी रिहाई का मुतालबा किया जाए। इसके अलावा चौथा तरीका जो कि इंतहाई नतीजा खेज हो सकता है वो ये है कि हर नए सदारती इलेक्शन से 2 या 3 महीने पहले अमरीकी सदर बहुत से कैदियों की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहाई का हुक्म देता है। अगर हुकूमत पाकिस्तान सफारती तौर पर इनसे राब्ता करे तो ये रिहाई इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुमकिन है। पर इनके घर की औरतें क्योंकि महफूज हैं तो इन्हें डॉक्टर आफिया सदीकी से भला क्या लेना देना। और दूसरा, खुद पाकिस्तान के अंदर घरों में घुस घुस कर कानून नाफिज करने वाले इदारे खवातीन की जो तवलील कर रहे हैं वो किस मुंह से इनके हक के लिए आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो खुद ही इंसानी हकूक की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। पर हम लोग मिलकर सोशल मीडिया पर इसके मुतालिक आवाज उठाकर इस कौम और हुकूमत की गैरत को झंझोड़ सकते हैं कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, वरना कल को एक और आफिया सदीकी आपके घर से भी रातों रात गायब हो सकती है।
باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔